کرتی ہے، لیکن یاد رکھ لیجیے پیارے، جب آپ خود دیکھ رہے ہیں، جب آپ خود نماز کی جماعت جیسی افضل العبادات سے محروم ہے، اشرف العبادات اعظم العبادات سے محروم ہے، اس کے باوجود ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج پوری دنیا میں انگریزی جو ہے، انگریزی تعلیم اتنی زور و شور سے پھیل رہی ہے، آج اس پوری دنیا میں انگریزی تعلیم کو ہم نے اتنا ترجیح دے دیا ہے، آج ہم نے دینی تعلیم کو ہمیں جو ہے اب ہم نے دینی تعلیم کو کھو دیا ہے، آج ہمارا بچہ دینی تعلیم کو چھوڑ کر اسکول کی تعلیم کو اختیار کر رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم نہ دو، بلکہ جو اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، میں ان کو اس بات کی تاکید کروں گا تو ضرور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے، اسکول کی بھی تعلیم دے، لیکن خبردار ابھی دنیا کی تعلیم کو دین کی تعلیم پر ترجیح مت دینا، کبھی اس دنیا کی تعلیم کو دین تعلیم پر ترجیح مت دینا۔ یاد رکھ لیجیے کہ آپ ایک طرف ہمارا بیٹا مدرسے میں بھی پڑھے، دوسرا طرف ہمارے بچے اسکول میں بھی پڑھے، اور ہمارا بچہ جب مدرسے میں پڑھتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، حدیث پڑھ کر حدیث کو سمجھتا ہے، وہ تو خود اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے بغیر دینی تعلیم حاصل کیے آپ کا بچہ آپ کی تعظیم نہیں کر سکتا ہے، ماں باپ کے ادب کا خیال نہیں کر سکتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو جب دین کی تعلیم نہیں دیں گے اور بڑھاپے میں ان سے خدمت کی امید رکھیں گے، پھر یاد رکھ لیجیے گا جو ماں باپ اپنے بچوں کو فقط اور فقط دنیا کی تعلیم دیتا ہے، دین کی تعلیم سے دور رکھتا ہے، یاد رکھ لیجیے ایسے ہی اولاد بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو کبھی گالی دیتی ہے، اپنے ماں باپ کو کبھی ڈنڈے سے مارتی ہے، اپنے ماں باپ کو کبھی جو ہے گھر سے باہر نکالتی ہے، لیکن یاد رکھ لیجیے جب ہمارا بچہ قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کے مفاہیم اور معانی کو سمجھا ہوگا، حدیث رسول کا ان کے پاس مطالعہ ہوگا، یاد رکھ لیجیے وہ ہر گناہ تو کر سکتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا ہے، وہ کوئی اور گناہ تو کر سکتا ہے، ابھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، وہ کوئی اور تو گناہ کر سکتا ہے، ابھی عالم دین کی شان میں کبھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے آج ہم نے اپنے گھر سے دین کی تعلیم کو ہٹا دیا ہے، دین کی تعلیم کو ہم نے دور کر دیا ہے۔ جب ہمارا بچہ جب ہم دین کی تعلیم سے دور رہیں گے تو ہمیں حلال چیز کا خیال رہے گا، نہ ہمیں حرام چیز کا خیال رہے گا۔ جب ہم دین کی تعلیم سے دور رہیں گے تو کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم اس سے بھی محروم رہیں گے۔ یاد رکھ لیجیے اگر آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے آنے والی نسلوں کی بقا چاہتے ہو، اپنے آنے والے بچوں کو اتنا دین کی تعلیم دے دینا کم سے کم وہ حلال و حرام کا میں فرق پیدا کر سکے، ایمان اور کفر میں فرق پیدا کر سکے، سچ اور جھوٹ میں جو دونوں میں فرق پیدا کر سکے۔ جب ہماری بیٹی جب ہماری بیٹی دین کی تعلیم سیکھی ہوگی وہ ضرور باحیا ہوتی ہے، لیکن یاد رکھ لیجیے آج ہماری بیٹیاں جس وقت مدرسہ میں پڑھنے کا وقت ہوتا ہے آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو ٹیوشن لگا دیا ہے، جب صبح میں مدرسہ میں پڑھنے کا وقت ہوتا ہے ہم نے اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے لگا دیا ہے۔ یاد رکھیے آج سے 3 سے 4 سال کی ہسٹری کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، میں آج کا دشمن نہیں ہوں، آپ کچھ بولوں گا، بس میں یہ آپ کے قوم کا ایک چھوٹا سا ادنا سا فرد ہوں، آپ کے قوم کا ایک ادنا سا فرد ہوں، آپ کی خیر کے لیے میں یہ بات بول رہا ہوں۔ 2021 سے 2025 تک کا ڈاٹا اٹھا کر کے دیکھ لیں، 3 سے 4,000 بچیاں ہماری قوم سے باہر نکل کر بھاگ کر ملک ہو گئی ہے، اور ان میں سے کس کی بیٹیاں تھی، ان میں سے اسی کی بیٹیاں تھی جس نے اپنی بیٹی کو کبھی مدرسہ میں تعلیم نہیں دیا، جس نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی مدرسہ کی شکشا نہیں دی، ہمیشہ اپنی بیٹی کو ہاسٹل میں رکھا اور اپنے اوپر ناز کرتا رہا کہ ہماری بیٹی جو ہے ہاسٹل میں پڑھتی ہے، ہماری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ جب اپنی بیٹی کی پڑھائی پر تم 5,000 منتھلی خرچ کرتے ہو، جب وہی اولاد تمہاری عزت پر تماچا مار کر بھاگ جاتی ہے تب عقل ٹھکانے آتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے جب آپ کا بیٹا عالم دین بن جائے گا، حافظ قرآن بن جائے گا، اگر دنیا کی دولت تو کم دے گا لیکن دین کی دولت سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ اگرچہ آپ کو دنیا میں کم سے کم 10,000 5,000 مہینہ کما کر دے سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجیے میرے پیارے جب حشر کا میدان جب ہوگا، حدیث علماء کرام جو جناب فرماتے ہیں کہ جس کے خاندان میں اگر ایک عالم دین ہوگا، جس کے خاندان میں اگر ایک عالم دین ہو، اللہ
तबारक व तआला उसके आलिम दीन की वजह से उसके तमाम खानदान के एक फर्द की बख्शिश फरमा देता है। और यहाँ तक उलमा ये भी फरमाते हैं कि जिसने उलमा को अदब होकर यानी कि अदब के साथ अखलास के साथ उलमा को सिर्फ एक गिलास पानी पिलाया होगा, कल बरोज़ महशर आलिम दीन उसकी सिफारिश फरमाएगा। अब याद रख लीजिए, अपने ज़हन को हासिल कीजिए और अपने अमाल को सुधारिए। जब हम अपने अमाल पर देखते हैं तो हमारे अमाल में नेकी दूर का कोई पता नहीं होता है, इसके बावजूद हम हर जगह परेशान होते हुए नजर आते हैं। इसलिए किसी शायर ने पहले कहा था, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम पे हुकूमत होगी तेरी अगर तू समझ जाए अपना मुसलमान। पूरे आलम पे हुकूमत होगी तेरी है मुस्लिम अगर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। आज हमारे नौजवानों का किरदार देख, न तो उनका खाने का तरीका इस्लामी होगा, न तो उनके लिबास पहनने का तरीका इस्लामी होगा, न तो उनके चलने का तरीका इस्लामी होगा। यानी कि हमारे जिस्म हमारा है लेकिन कब्जा पूरे मुश्रिकीन का है। जिस्म हमारा है लेकिन हरकतें सारी मुश्रिकीन के हमारे अंदर आ गई हो। इस्लामी तो इस्लाम ने हमें खाने का तरीका बता दिया लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस्लाम ने हमें बोलने का तरीका बता दिया लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस्लाम ने हमें लिबास पहनने का तरीका बता दिया लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज हमारा किरदार इतना हो गया है, आज हमारी बेटियां इतनी बेहया होती जा रही है, आज की औलाद इतनी बदतमीज और बदकिस्म के होते जा रहे हैं। अगर कोई बड़ा आदमी किसी बात पर उसको डांट दे फौरन उससे ज़बान दराज़ी करने लगता है और उसकी अपने नालायक बेटे की बात में आकर उस बात को जरा सा भी हया नहीं होती है कि हमारा बेटा किसी बड़े आदमी से मुंह लगा रहा हो, उल्टा अपने बजाय बेटे को डांट के अपने बेटे की ताकीद करने लगता है। लेकिन मैं इख्तिसार में ये कहना चाहता हूँ, याद रख लीजिए, आप खुद नेक बनने की कोशिश करें और अपने औलादों को भी नेक बनाएं। आपने मस्जिद को बना दिया, मस्जिद में टाइल्स लगा दिया, मस्जिद में एसी लगा दी, मस्जिद में कूलर लगा दिया, मस्जिद को 2 मंजिला 3 मंजिला लगा दिया। ये सोच रहे हैं कि हमारी मस्जिद आबाद हो जाएगी, लेकिन नहीं साहब, मस्जिद टाइल्स से आबाद नहीं होती है, कूलर और एसी से आबाद नहीं होती है। मस्जिद आबाद होती है नमाजियों से, मस्जिद आबाद होती है इमामों से। मस्जिद अगर जो है टाइल्स वाली होगी, मस्जिद अगर 10 मंजिला होगी, अगर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने वाला ना होगा तो शब और रोज मस्जिद की बद्दुआ मिलेगी। लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले होंगे, अगर मस्जिद एक जो एक फूस की घर का हो, कच्चा घर का हो, लेकिन नमाज पढ़ने वाले उसमें पूरे सफेद हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शब और रोज जो है अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है। ज्यादा दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी से 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नेपाल में एक जगह पर गाँव का नाम बताना मैं मुनासिब नहीं समझता। 8-9 साल पहले नेपाल के एक गाँव में एक साल में 18 नौजवान की मौत हो जाती है। अब ये सोचने की बात है कि सारे बूढ़े बुजुर्ग मौजूद हैं, आखिर नौजवान हमारे मोहल्ले से निकल रहा है, एक बाद जो है नौजवानों की मौत हो रही है। आखिर तो कोई वजह होगी, आखिर तो कोई बात होगी, आखिर तो हमारे अंदर कोई कमी होगी जो नौजवानों की मौत का सबब बन रही है। जब वो सोचा, एक तरीका सोचा, बड़े बड़े उलमाए किराम को बुलाया, इज्तिमाई महफिल करवाई, बड़े बड़े उलमाए किराम को मुफ्तियाने आज़म उस महफिल में शिरकत फरमाए। जब गांव वालों ने अपनी बात को रखा, अपने अरीज़ा को पेश किया, हमारे गांव में एक साल के अंदर में 18 नौजवान की मौत हो गई है। और इन आलिम जितने भी उलमा थे सबने बैक आवाज में कहा, आपके मोहल्ले के इमाम साहब कहाँ हैं? अपने मोहल्ले के इमाम साहब को मदऊ कीजिए। जब उस मोहल्ले के इमाम साहब को मदऊ किया गया, बुलाया गया, और जब उलमाए किराम ने उससे मुखातब होकर फरमाया कि आप यहाँ कितने साल से इमामत कर रहे थे, इमाम साहब का जवाब होता है कि हुजूर मैं यहाँ 14 साल से इमामत कर रहा हूँ, लेकिन 14 साल से 5 वक्त नमाज में तन्हा अज़ान देता हूँ, तन्हा नमाज पढ़ता हूँ। और होता है तो जुमा में कुछ लोग चंद लोग आ जाते थे, यानी कि जुमा की भी पहली सब नहीं पढ़ पाती है। इतना सुना था कि उलमाए किराम ये बोल उठे, मुफ्तियाने आज़म बोल उठे, क्या है गाँव वालों, तेरे गाँव में तुम्हें अल्लाह का अज़ाब बना दिया है, वो किसी और वजह से नहीं है, बल्कि शब रोज मस्जिद की बद्दुआएं तुम्हें मिल रही है। शब रोज मस्जिद तुम्हें बद्दुआ दे रही है। इससे क्या पता चलता है? जब इंसान मस्जिद से दूरी अख्तियार करके नाच गानों की महफिल को तरजीह दे, हमारे सामने
सामने मस्जिद हो, उसके बावजूद भी हम दुनिया की अय्याशियों की महफिल को तरजीह देते। फिर याद कर लीजिए वही मस्जिद हमारे में बद्दुआ करती है। यही वजह है कि आज हम 40-40 हजार रुपया महीना कमाते हैं, 50-50 हजार रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं होती है। हम कमाते तो ठीक है, लेकिन रुपया घर में नहीं रुकता है। रुपया हमारे घर में कैसे रुकेगा जब आप जिस माल में आपने ज़कात नहीं निकाली, जिस माल में आपने उसूल नहीं निकाला, जिस माल में आपने तकब्बुर कर बैठा, फिर उस माल में अल्लाह तबारक व तआला उस माल से बरकत को उठा लेता है। जो जिंदगी इबादत से खाली होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस जिंदगी से अपनी नेमत व बरकत को उठा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला तो ये इंसानों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदे अगर तू परेशान है तो घबराना नहीं, अगर तेरी उम्मीद मेरी बारगाह में कभी तक रही, अगर तेरी उम्मीद मेरी बारगाह में अगर मुस्तहकम करार पाई गई, ये दुनिया तो बहुत छोटी छोटी चीज है, मैं तुम्हें लोगों कलम देता फरमा दूंगा। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। लेकिन आज हमारा आवाज इतना बद से बदतर हो गया है, आज हमारा आवाज इतना बेकार हो चुका है। जब कोई की महफिल हो, आज महफिल करने का मकसद क्या है? अल्लाह की बारगाह में जो है बारिश की दुआ करना। लेकिन याद रख लीजिए जो ये महफिल फर्ज नहीं है। आप इशा की नमाज जो फर्ज होती है, जो नमाज फर्ज है, आप इशा की नमाज पढ़ करके आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, इस मिलाद से ज्यादा इशा की नमाज पढ़ने में आपको बरकत मिलती, सवाब मिलता। लेकिन अगर आप इशा की नमाज पढ़कर तब महफिल कराते, तब जाकर दोगुना आपको सवाब मिलता। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से बता सकता हूँ, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कितने लोग सही से वाकिफ नहीं होंगे, कितने लोग के सर टोपी से खाली है, और हम ये तलबगार हैं और हम ये तारीफ है अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे। याद रख लीजिए जब हमारे दरमियान बारिश नहीं हो रही हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, जब हमारे दरमियान जो है बहुत साली पड़ गई हो, फिर जो है हमें कोई लेना देना नहीं हो। लेकिन आजकल हमारी औरतें को जब हमारे घर में मुसीबत आती है, जब हमारे पास मुसीबत आती है, हम तो मसालों का चक्कर लगाते हैं, कभी करियर अजमेर और कभी किसी का चक्कर लगाते हैं। याद रख लीजिए जब इंसान को कोई औलाद होती है, जब हमारी माए बहनें जो है कभी करियर शरीफ का चक्कर लगाती है, जब अगर किसी औरत को जब औलाद न